রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী প্রথম অধ্যায়। হরিः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रेयाणां त्वा प्रेयपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्रे त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णैः ककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्चतुष्पदा स्त्रीपदा जाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमा रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनोदर्शय धीरा अन्वाले धीरे रथियो नरश्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदै तिदैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मा न्यपसो मनीषिणो जज्ञे कृण्वन् दिव्यदथे क्षुधिराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृतेन सर्वं येन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामजजु गुंखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवरा
यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्वा निवजन्मनुखियान्ने नीयते भेषुभिर्भाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं
विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের ১৯ নম্বর শ্লোক। ইহৈব তৈর্জিতः সর্গো येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते স্থিতাः। যাদের মন সমভাবে স্থিত তারা জীবিত অবস্থাতেই সংসার জয় করেছেন, কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ এবং সম, তাই তারা সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল আত্মজ্ঞান নিয়ে। আমরা যদি কয়েকটা শ্লোক আগে থেকে দেখি যে আত্মজ্ঞানী বা জ্ঞানী
তিনি কিরকম আচরণ করেন, তার কি কি গুণ, তার কি স্বরূপ, সেই নিয়ে আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল। জ্ঞানের দ্বারা যাদের অজ্ঞান নাশ হয়ে গেছে, তাদের সূর্যের মতো জ্ঞান সকলকে প্রকাশিত করে, সমস্ত কিছুকে প্রকাশিত করে, এরকম আমরা দেখেছিলাম। যাদের অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে, যারা সবসময় ভগবানে তাদের বুদ্ধি থাকে, তারা ভগবত নিষ্ঠ হয়ে সবসময় থাকেন, তারা আর সংসার গতি প্রাপ্ত হন না এবং তারা সমদর্শী হন। আগের শ্লোকেই আমরা দেখেছিলাম, যারা জ্ঞানী ব্যক্তি হয়েছেন, তারা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর পশু, মনুষ্যেতর পশু, যেমন গরু, হস্তী, কুকুর প্রভৃতিতে, এবং চণ্ডাল প্রভৃতিতেও, যেটা অস্পৃশ্য বলা হয় চণ্ডাল, তাদের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও সমদর্শী হন। সকলকে তিনি সমানভাবে দর্শন করেন, সমদৃষ্টিতে দেখেন, কারণ সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম সমানভাবে বিদ্যমান। সেই প্রসঙ্গেই সমত্ব প্রসঙ্গ, অর্থাৎ তিনি সমদর্শী হন, সকলকে ব্রহ্মরূপে দেখেন, সেই প্রসঙ্গেই এই শ্লোক বলা হচ্ছে, ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো येषां সাম্যে স্থিতম মনঃ। ইহ এব, ইহা মানে এখানে হয়, এখানে অর্থ হচ্ছে ইহ মানে এই জন্মে, এই জীবনে। তাহলে এই জীবনে অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেই তৈর্জিতঃ সর্গঃ, স্বর্গ মানে সৃষ্টি, এখানে স্বর্গ মানে কিন্তু ওই যেখানে পুণ্য করে গিয়ে পাওয়া, পুণ্য করলে যাওয়া যায় সেই স্বর্গ নয়, সেটা দন্তস্ব বয় স্বর্গ। এটা স্বর্গ, স্বর্গ মানে সৃষ্টি, সৃষ্টি মানে উৎপত্তি, অর্থাৎ জন্ম। স্বর্গ মানে তাহলে জন্ম। তাহলে তারা জন্মকে জয়লাভ করেছেন, অর্থাৎ জন্মকে জয়লাভ করেছেন মানে জন্মকে নিজের বশীভূত করেছেন, জন্ম মৃত্যুর চক্রকে অর্থাৎ সংসারকে বশীভূত করেছেন। যারা সমত্বদর্শী হন, তারা এখানেই, এই জীবনেই জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে, জন্ম মৃত্যুর চক্রকে বশীভূত করেছেন, অর্থাৎ তারা জন্ম মৃত্যুর চক্রকে কন্ট্রোলে নিজে এনেছেন, অর্থাৎ তারা মোক্ষ লাভ করেছেন, এটাই তাৎপর্য। येषां সাম্যে স্থিতম মনঃ, যাদের মন সাম্যে অবস্থান করছে, অর্থাৎ সমত্বদর্শী যারা হন, যারা সকল কিছুর মধ্যেই ব্রহ্মকে দর্শন করেন, ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তারা এই জীবনেই মুক্তি লাভ করে গেছেন। নির্দোষম হি সমম ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণিতে স্থিতাঃ। ব্রহ্ম কিরকম? নির্দোষম, তার মধ্যে কোনো দোষ নেই, ব্রহ্মের মধ্যে কোনো কালুষ্য নেই। কেন এই কথাটা বলা হলো? কারণ এর আগের শ্লোকেই হয়েছে যে ব্রাহ্মণ এবং পশু এবং চণ্ডাল সকলের মধ্যেই তিনি সমত্বদর্শী হন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, চণ্ডালের মধ্যে তো অস্পৃশ্য দোষ আছে, বা পশু পাখি তাদের মধ্যেও আমরা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারি না সবসময়, তাহলে ব্রহ্ম তাদের মধ্যে থাকলে ব্রহ্মও তো তাদের দ্বারা দুষ্ট হয়, দুষ্ট মানে দোষযুক্ত হয়। অর্থাৎ চণ্ডালের মধ্যে যদি ব্রহ্ম থাকে, চণ্ডালের অস্পৃশ্যতা দোষের দ্বারা ব্রহ্ম লিপ্ত হবে, ব্রহ্মের গায়ে সেই দোষটা যাবে, যেহেতু ব্রহ্ম তার মধ্যে আছেন। তখন বলছেন নির্দোষম, ব্রহ্মের মধ্যে কোনো দোষ লিপ্ত হয় না, ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, ব্রহ্ম পদ্ম পাতার মতো, তাতে জল দিলেও তাতে জল স্পর্শ করে না, সেটাই বলা হচ্ছে নির্দোষম। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে থাকতে পারেন, সকলের মধ্যে আছেন, কিন্তু কারো দোষ, কোনো ব্যক্তির বা কোনো প্রাণীর, কোনো জীবের দোষ নির্গুণ ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। সমম ব্রহ্ম, সম ব্রহ্ম সকলের মধ্যে সমানভাবে আছেন। তসমাৎ ব্রহ্মণিস্তে স্থিতাঃ, অর্থাৎ যারা জ্ঞানী হয়েছেন, তারা সেই নির্দোষ সম ব্রহ্মে অবস্থান করেন, যেই ব্রহ্মে কোনো দোষ নেই, কোনো মালিন্য নেই, যেই ব্রহ্মে সকলে সমান, সেই ব্রহ্মে পণ্ডিতেরা বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবস্থান করেন, ফলে তারাও দোষযুক্ত হন না,
অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরও কোনো দোষ হয় না। তিনিও দোষযুক্ত হন না। কারণ তিনি নিজে ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন। ব্রহ্ম জ্ঞান হলে তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান। আমাদের শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান। এমনিতে সাধারণত এরকম হয় না। আমি কিছু জানি মানে আমি সেটা হয়ে যাই না। কিন্তু ব্রহ্মকে জানা মানে এই ঘট পট প্রভৃতির মতো জানা তো নয়। ব্রহ্মকে জানা মানে নিজেকে ব্রহ্ম হিসেবে জানা। সেই জন্য যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। নিজে ব্রহ্ম হয়ে গেলে তিনি নিজের মধ্যে দেখেন যে তার মধ্যে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ ব্রহ্মর মধ্যে কোনো দোষ নেই। ব্রহ্ম সকল জীবের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। ব্রহ্মই সমস্ত কিছু হয়েছেন। এবং এইরূপ জ্ঞান হলে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি মুক্ত হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি নিজের জন্ম মৃত্যুর চক্রকে বশীভূত করেন। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ, শরীরচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি দিন শুরু করুন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখানে শেষ করছি।